پاکستان کی سب سے زیادہ ڈسپلنڈ سیاسی مذہبی پارٹی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی اصل طاقت کیا ہے اور وہ کتنے امیر ہیں؟ ان کا سیاسی پس منظر اور ماضی کیسا ہے؟ وہ بچہ جسے سخت سردی میں بوٹ تک دستیاب نہ تھا اور وہ کھلا جوتا پہنے برفیلے راستے پر میلوں چل کر اسکول جایا کرتا، وہی بچہ پاکستان میں سینیٹر کیسے بن گیا؟ تو جناب خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی وزیر خزانہ سراج الحق کے بینک بیلنس، جائیداد اور اثاثہ جات سمیت ان کی سیاسی زندگی کی اہم ترین معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں اطروبہ رسا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ سراج الحق 5 دسمبر 1962 کو سمر باغ ضلع دیر کے ایک غیرت مند پٹھان احسان الحق کے گھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے حاصل کی۔ میٹرک کے بعد وہ تیمر گرہ سوات کے ڈگری کالج میں پڑھنے لگے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف پشاور سے پولیٹیکل سائنسز میں ماسٹرز کیا۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے ایجوکیشن بھی کیا۔ وہ اپنے کالج کے زمانے ہی سے جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے۔ وہ 1988 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی بنے۔ سراج الحق کی سیاست کو ڈسکس کریں تو 2002 میں انہیں متحدہ مجلس عمل نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور سراج الحق نے اپنا پہلا انتخاب لڑا۔ لوئر دیر کے حلقے PK-95 سے کتاب کے نشان سے الیکشن لڑنے والے سراج الحق کا مقابلہ عوامی نیشنل پارٹی کے احمد شاہ سے ہوا، جن کا انتخابی نشان لالٹین تھا۔ انہوں نے مخالف امیدوار کے 8,277 ووٹوں کے بدلے میں 13,972 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن ون کرتے ہوئے پہلی بار MPA منتخب ہو گئے۔ واضح رہے کہ لوئر دیر کی قومی اسمبلی والے حلقے NA 34 سے جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 کے انتخابات میں صوبے بھر میں MMA کو اکثریت ملی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کے دوست اکرم خان درانی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بنے تو انہوں نے سراج الحق کو اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے وزارت خزانہ کا اہم ترین پورٹ فولیو دیا۔ اگلے ہی برس سراج الحق جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر منتخب ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ باجوڑ ایجنسی کے ایک دینی مدرسے پر امریکی ڈرون حملے پر احتجاج کرتے ہوئے سراج الحق نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 2008 کا جنرل الیکشن آیا تو اس کا PTI کی طرح جماعت اسلامی نے بھی بائیکاٹ کیا اور ان کا کوئی بھی نمائندہ الیکشن دنگل میں نہیں اترا۔ 2009 میں انہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 2008 سے 2013 تک سراج الحق اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ مل کر خطے میں امریکی مداخلت، ڈرون حملوں اور زرداری گورنمنٹ کی بھرپور اپوزیشن کرتے رہے، اگرچہ ان کی جماعت پارلیمنٹ سے باہر تھی۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں سراج الحق جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر ترازو کے نشان سے انتخاب میں اترے۔ لوئر دیر کے حلقے PK-95 میں ان کا مقابلہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہدایت اللہ خان سے ہوا۔ مد مقابل امیدوار کو دگنے ووٹوں کے فرق سے مات دے کر سراج الحق دوسری بار خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ یاد رہے کہ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی کے تعاون سے خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کی اور پرویز خٹک چیف منسٹر بنے۔ سراج الحق کو پرویز خٹک کیبنٹ میں خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ خٹک کابینہ کے سینئر منسٹر سراج الحق 2014 میں جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں کامیاب ہو کر 5 سالوں کے لیے جماعت کے امیر منتخب ہو گئے۔ اگلے برس مارچ 2015 میں سینٹ کے انتخابات ہوئے تو سراج الحق سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اس وقت تک سینٹ آف پاکستان کے فعال ممبر ہیں۔
कई सालों तक सोलो फ्लाइट उड़ने वाली जमात इस्लामी 2018 के इंतखाबात से कबल एक बार फिर से मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल हुई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक इस इलेक्शन में अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से चलाते रहे और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और KPK में बिलखुसूस इंतखाबी रैलियां की। सेनेटर सिराजुल हक 2018 के जनरल इलेक्शन में खुद भी लोअर दीर के कौमी असम्बली के हल्के NA7 से उम्मीदवार थे, जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी से हुआ। PTI के उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान के 63,017 वोटों के बदले में सिराजुल हक के बैलेट बॉक्स में 46,040 वोट पड़े और यूं वो 17,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त खा गए। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि सिराजुल हक हमेशा अपनी टोपी तिरछी करके पहनते हैं। इसके पीछे लॉजिक असल में क्या है, तो इस बारे में वो खुद बताते हैं कि मेरे बचपन के दिनों में शदीद सर्दी के मौसम में मेरे पास पहनने को बूट नहीं था। सख्त जाड़े के मौसम में एक रोज़ मैंने अपनी वालिदा से कहा, अगर बंद जूते मुझे पहनने को मिलेंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सिराजुल हक बताते हैं कि अगर मेरी वालिदा के पास बंद जूते होते तो वो मुझे ज़रूर फराहम करती, मगर ऐसा नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी और मुझे सर्दी में स्कूल भेजना चाहती थी। गुर्बत के बायस मेरी फैमिली के पास इतने वसाइल नहीं थे कि मेरे लिए गर्म और बंद जूते खरीदे जा सकते। मेरी माँ मुझे स्कूल भेजने के लिए मनाने आई और मुझे स्कूल की टोपी फौजी स्टाइल में तिरछी पहना कर बोली, जा अब स्कूल जा, अब कोई तुम्हारे पाँव की तरफ नहीं देखेगा बल्कि हर कोई तुम्हारे सर की तरफ देखेगा। सिराजुल हक के मुताबिक ना सिर्फ मैं तब से खुशी खुशी स्कूल जाने लगा, बल्कि वो दिन है और आज का दिन मैं हमेशा फौजी अंदाज में सर पर तिरछी टोपी पहनता हूँ, जो कि मेरी वालिदा की मुझसे मोहब्बत की एक हसीन याद है। याद रहे कि सेनेटर सिराजुल हक की वालिदा गुज़िश्ता साल नवंबर में खालिक हकीकी से जा मिली। सिराजुल हक की निजी लाइफ की बात करें तो उनकी अहलिया का नाम महताब सिराज है। दोनों के 3 बेटे और 4 बेटियां हैं, जिनके नाम बिलतरतीब मिराजुल हक, इजाजुल हक, ज़ियाउल हक, कुदसिया सिराज, आयशा सिराज, ज़हरा सिराज और फातिमा सिराज हैं। सिराजुल हक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ट्विटर पर काफ़ी मुतहर्रिक है, जहां उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। याद रहे कि उन्होंने ट्विटर पर सिर्फ 20 लोगों को फॉलो किया हुआ है। उनके फेसबुक पेज पर 11.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर भी उनके 10,000 से ज़्यादा परस्तार हैं। सिराजुल हक कितने अमीर हैं, तो जनाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक उनके 29,39,618 रुपये के एसेट्स हैं। अगर बात करें सिराजुल हक के ज़ाती घरों और रिहायशी जायदाद की, तो समर बाग लोअर दीर में उनका आबाई घर है। चूँकि वो इस वक्त सेनेटर हैं, लिहाजा इस्लामाबाद में उनके पास सरकारी रिहाइश गाह है। अमीर जमात इस्लामी की हैसियत से मंसूरा लाहौर में उनके पास आर्जी रिहाइश है। अगर सिराजुल हक के कारोबार और ज़राए आमदन की बात करें तो बतौर मेंबर ऑफ सेनेट उन्हें माहाना सैलरी और दीगर मराहत मिलती हैं। उनकी 12 कनाल की ज़राई अराजी है, जहां सालाना पैदावार की मद में उन्हें रेवेन्यू आता है। लोअर दीर में उनका पाकिस्तान मॉडल स्कूल के नाम से निजी तालीमी इदारा है और वहां से भी उन्हें ठीक ठाक इनकम हो जाती है। गाड़ियों और व्हीकल्स की बात की जाए तो सेनेटर सिराजुल हक के पास अपनी कोई भी ज़ाती गाड़ी नहीं है। उन पर कायम किए गए मुकदमात की बात करें तो उन पर अभी तक कोई भी अदालती मुकदमा दायर नहीं है। सिराजुल हक किस किस मुल्क की सैरो तफरी कर चुके हैं, तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो बरतानिया, नॉर्वे, डेनमार्क, कतर, UAE और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई अहम ममालिक का सरकारी और निजी दौरा कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप 1947 से लेकर आज तक ISI के तमाम सरबराहान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल नियाज़ी की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और जनरल मूसा खान को जानने के लिए इधर क्लिक करें। हमारा चैनल इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।